परमेश्वर की हजूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज आपां शाम दे वेले विच परमेश्वर की हजूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु मसीह नाल असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुकर करदे मेरे प्रभु जी अज दे दिन की किरपा दे लई मेरे पिता, कि दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे पिता। साडे आउण जाण विच साडी मदद कीती, हर तरह दियां रास्ते दी रुकावटां नूं तुसीं दूर कीता प्रभु जी। हर तरह दियां परेशानियां तो, दुर्घटनावां तो, शैतान दियां योजनावां तो तुसीं सानूं बचा के रखिया मेरे पिता। तुहाडा शुकर करदे हां। ते प्रभु जी अज शाम दे वेले विच असीं तुहाडी हजूरी विच बैठदे हां मेरे प्रभु जी, और तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन दे लई जा रहे हां मेरे पिता। साडी मदद करना मेरे प्रभु जी, ताकि साडा प्रार्थना विच बैठना आशीष ते बरकत दा कारण बने। तुहाडा दिता होया पाक वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे, और कोई भी शैतान दी शक्ति इस वचन नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। और प्रभु जी तुहाडा पाक वचन साडी जिंदगियां दे विच हज़ार गुना बरकत नूं लैके आवे। यीशु मसीह जी दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे पाक वचन विचों पढ़ांगे मती उहदे 4 चैप्टर दी 24 नंबर आयत विच परमेश्वर जी दे वचन च की लिखिया आ। अते सारे सूरिया देश विच ओहदी धुम पै गई, अते उन्हां सबना रोगियां नूं जिहड़े कई प्रकार दे रोगां विच फसे होए सन, अते जिन्हां नूं भूत चिंबड़े होए सन, अते मिर्गी वालियां अते अधरंगियां नूं ओहदे कोल लिआए, और उसने उन्हां नूं चंगा कीता। हालेलुया। आपां की देखदे हां कि परमेश्वर जी दे कोल रोगियां नूं लैके आए और दुखियां नूं लैके आए। हुण आपां नूं इस चीज़ तो की पता चलदा आ कि परमेश्वर जी ने रोगियां नूं ठुकराया नहीं, और जिहड़े दुखी सीगे उन्हां ने उन्हां नूं अपनाया, और उन्हां नूं अपने कोल उन्हां नूं जगह दित्ती, और अपनी शांति और तंदुरुस्ती उन्हां नूं दित्ती। ते जद वो कहंदे कि जिन्हां नूं भूत चिंबड़े होए सन, अते मिर्गी वाले अते अधरंगियां नूं भी, जिन्हां नूं दुष्ट आत्मा दे जिहड़े लोग सताए होए सन उन्हां नूं भी, और परमेश्वर ने अधरंगियां नूं और मिर्गी वालियां नूं भी, मतलब हर प्रकार दीयां बीमारियां तो परमेश्वर ने शिफा दित्ती आ। पर कदों उन्हां ने शिफा दित्ती? जदों उन्हां नूं उन्हां दे कोल लैके आए। मतलब कि जदों दुखियां नूं परमेश्वर जी दे कोल लैके आया गया, तो फिर उन्हां ने उन्हां नूं चंगा कीता। इस तो आपां नूं की सीखण नूं मिलदा आ कि अगर आपां भी अपनी प्रॉब्लम्स तो छुटकारा चाहुंदे आ, अपनियां दुखां तो, अपनियां बीमारियां तो आज़ादी चाहुंदे आ, ते सानूं की आ परमेश्वर दे कोल जाना पऊगा। उन्हां दी हजूरी दे विच की आ सानूं बैठना पऊगा, ते फिर उन्हां तो प्रार्थना दे विच अपनी आज़ादी नूं, अपनी शिफा नूं मंगना पऊगा। ते फिर परमेश्वर जी ने क्या आ कि तुहानूं हर एक रोग तो आज़ादी देवांगा, क्योंकि आपां वचन च देखदे हां कि उन्होंने कहा कि दुखियां नूं, रोगियां नूं, भूत चिंबड़े वालियां नूं, मिर्गी वालियां नूं और अधरंगियां नूं, और होर भी बहुत सारे दुखों तो परमेश्वर जी ने आज़ादी दित्ती। जिवें कि आपां देखदे हां मत्ती 8 ਉਹਦੀ 2 और 3 नंबर आयत विच लिखिया, अते वेखो एक कोड़ी ने आण के उस अगे मत्था टेकिया अते कहा, प्रभु जी जे तू चाहें तो मैनू शुद्ध कर सकदा आ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋढ़ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋढ़ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੋढ़ੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋढ़ ਕੀ ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤੀ 8 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਡਾਂਟਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 9 ਉਹਦੀ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। ਜਦ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਕੀ ਆ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਹੰਨਾ 21 ਉਹਦੀ 25 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਭੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਆ ਸਮਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੌਟ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਈ ਲੌਟ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਲੌਟ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਟ ਆਵੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।